ریسرچ اور پریکٹیکل جو ہے یہ آپ کو پریزنٹیشن میں کہ کالونیز پولینیشن ان کا ڈسٹینس اور ہاؤ ٹو ریلیٹ فار دیئر سلیکشنز آف دی کالونی اور ڈسٹینس مینجمنٹ اور اس میں جو ہے پریکٹیکل ڈیٹا اور اس میں ان کا جو ٹائم ہے وہ 9:30 سے 10:20 ہے. اس میں میرے خیال میں کہ 10 منٹ ہم رکھ لیں کوشچن کے لیے. اس کا مطلب آپ نے لیکچر ختم کرنے ہیں 10 پر رائٹ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں دی پی ایچ ڈی اور اسکالر مسٹر محمد بخار. اس سیشن میں ہم بات کریں گے فلورل ریکوائرمنٹس آف ہنی بیز کی سائٹس اینڈ ڈسٹینس مینجمنٹ کے حوالے سے اور کالونی سلیکشن اور کالونی مائگریشن پلانس کے حوالے سے کہ ہم کالونی کو کس طرح مائگریٹ کرواتے ہیں اور مائگریٹنگ بی کیپنگ کے حوالے سے ڈسکشن. سب سے پہلے بات کریں گے فلورل ریکوائرمنٹ آف بیز. ہنی بیز کو اپنی ڈائٹری ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بیسیکلی 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان کو پودوں سے حاصل ہوتی ہیں. وہ ہیں نیکٹر اینڈ پولن. نیکٹر اینڈ پولن ان کو کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لپڈس، مائکرو نیوٹرینٹس، یہ تمام چیزیں جو ان کی باڈی کو فنکشن کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ نیکٹر اینڈ پولن سے جو وہ خوراک حاصل کرتے ہیں وہ ان کو ان کی سروائیول، ریپروڈکشن اینڈ ریزیلینس ٹو اسٹریس، مطلب ان کی سروائیول جو ہے ان کی جو زندگی ہے وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ان کی خوراک کس طرح کی ہے، اس میں کتنے کاربوہائیڈریٹس ہیں، کتنے پروٹینس ہیں، لپڈس ہیں، اس کی کوالٹی آف جو ڈائٹ ہے اس پہ ان کی سروائیول اور ریپروڈکشن ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. نیکسٹ تھنگ از اسٹریس. اسٹریس ٹو ہنی بیز فرام ڈفرینٹ پیراسائٹس اینڈ پیسٹیسائڈ. تو اس کے حوالے سے بھی ان کی ڈائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کس قسم کی وہ ڈائٹ لے رہے ہیں، کس قسم کا نیکٹر اینڈ پولن وہ حاصل کر رہے ہیں جو کہ ان کی ڈیزیز ریزسٹنس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے. جو نیکٹر اینڈ پولن کی نیوٹریشن کوالٹی ہے وہ پلانٹ ٹو پلانٹ ویری کرتی ہے. جس طرح یہاں پہ بی کیپرس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بیری کا شہد کی ڈفرینٹ نیوٹریشن کوالٹی ہے فار ہیومن بیئنگس. بیسیکلی ہنی از a product that bees made for themselves. وہ اپنی ڈائٹ کے لیے بناتی ہیں. تو اسی طرح ڈفرینٹ پلانٹس، ڈفرینٹ نیکٹر اینڈ پولن سورس کی بھی اپنی ڈائٹری امپورٹنس ہوتی ہے اور وہ اس کے ہوسٹ پلانٹ اسپیشی پہ ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. ہنی بی کالونی کو اگر ہم سنگل ہنی بی کو لیں وہ ہمیں ایک بہت چھوٹا سا آرگنزم ملے گا، اس کی ڈائٹری ضروریات بہت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن جب ہم بی کیپنگ کے حوالے سے بات کریں گے اس میں ہم ہنی بی ہائیو کو ایز اے سپر آرگنزم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہنی بی ہائیو کی جو ڈائٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 1800 کیلوریز پر ڈے ہے. اور جو ہیومن بینگ ہے اس میں وومن جو فیمیلز ہیں ہماری ڈائٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ 2000 ہے اور میل کی 2500 ہے. تو آپ اس میں یہ اندازہ لگائیں کہ ایک ڈبے کی جو ڈائٹری ریکوائرمنٹ ہے جتنی کیلوریز اس کو پورے دن میں برن کرنی ہے وہ ایک انسان کے برابر کیلوریز ڈیلی برن کر رہا ہوتا ہے. تو ڈائٹ اس لیے ہنی بیز کی لائف میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. جیسا کہ پہلے بتایا کہ اڈلٹ اینڈ لاروے یہ ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہے اپنی ڈیولپمنٹ، ریپروڈکشن اور ہیلتھ کے حوالے سے ڈائٹ کی نیوٹریشن سے. اور جو اڈلٹ فوریجرز ہوتے ہیں
وہ جب ہنی باہر سے فورج کر کے آتے ہیں پولن اور نیکٹر، تو اپنی ڈائٹری ضروریات تو باہر سے پوری کر آتے ہیں، لیکن جو بروڈ ہوتا ہے اس میں ہائیو کا بروڈ جس میں ہم ایگز اور لاروے کو لیتے ہیں جو ڈائٹ پہ ہوتے ہیں، اور دا سیکنڈ تھنگ از کوئین بھی ہنی بھی ہائیو تک کنفائنڈ ہوتی ہے، اور لاروا اور بیسکلی لاروا بھی ہنی بھی ہائیو تک کنفائنڈ ہوتا ہے، تو ان کی ڈائٹری ضروریات بھی وہی فارجرز پوری کر رہے ہوتے ہیں جو باہر سے پولن اور نیکٹر لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ سمپلیسٹ لیول پہ جو زیادہ تر ڈائٹ ہنی بی ہائیوز کی نیوٹریشن کے حوالے سے پوری ہو رہی ہوتی ہے، وہ دو چیزیں ہیں، اس میں پولن ہے اور نیکٹر ہے۔ نیکٹر از دا مین سورس آف کاربوہائیڈریٹس، جتنی بھی انرجی ان کو اپنے ڈیلی ورک کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ نیکٹر سے پروڈیوس کرتے ہیں، وہ ڈیلی کنزمپشن جو کاربوہائیڈریٹس کی کرتے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ وہ نیکٹر کے تھرو لیتے ہیں، اس لیے کاربوہائیڈریٹس یا نیکٹر سے پھر آپ کہہ لیں ہنی، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ان کی لائف میں۔ دا سیکنڈ از پولن۔ پولن جو ہے وہ پروٹین، لپڈ اور مائکرو نیوٹرینٹس اس میں ہوتے ہیں، نیکٹر میں بھی کافی سارے مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور پولن میں بھی مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، لیکن پولن جو ہے وہ پروٹین ان کی مسل ڈیولپمنٹ میں جو مدد کرتا ہے، اور لپڈس جو ان کی باڈی کے فوڈ ریزروز ہوتے ہیں اس میں یہ ہیلپ کرتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاروے کی جو ڈائٹ جو نیوٹریشنل اس میں ریکوائرمنٹ ہے وہ اڈلٹ بی سے کم ہے، تو اس لیے جو اڈلٹ بیز ہیں وہ باہر سے فارجنگ کر کے لاروے کی ڈیولپمنٹ بھی، لاروے کی نیوٹریشنل ویلیو بھی، لاروے کی ڈائٹ بھی کو بھی کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ڈائٹ ہے وہ بھی اس میں کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ دا سیکنڈ از نیکٹر۔ بیز میٹ دیئر کیلوریک ریکوائرمنٹ ان فارم آف نیکٹر، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کی جو جتنی ڈیلی کیلوریز برن ہو رہی ہوتی ہیں وہ کاربوہائیڈریٹس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں بیسک کیا ہے کہ وہ نیکٹر سے اس کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا جتنا میٹابولزم ہے، جتنی ان کی باڈی ریکوائرمنٹ ہے، جتنے باڈی فنکشنز ہے، اس میں نیکٹر کے جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہی یوز ہوں گے۔ اور مور اوور کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہنی بھی اپنی ہائیو ڈیولپ کرتے ہیں، ہائیو بلڈ کرتے ہیں اپنے ویکس کے تھرو، اس میں نیکٹر ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں ایسٹیمیٹ یہ کیا جاتا ہے کہ 4 لیٹر آف نیکٹر یا ہنی 1 kg ویکس پروڈیوس کرنے کے لیے وہ کنزیوم کر سکتی ہیں، تو یہ بہت بڑی ریشو ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر نیکٹر اویلیبل نہیں ہے کسی بھی لینڈسکیپ میں یا جہاں پہ ہم بیز رکھ رہے ہیں، تو ان کی جو بیسک ضرورت ہے جو کہ ان کا شیلٹر، اس کو پوری کرنے کے لیے بھی ان کو ڈفیکلٹی ہو سکتی ہے۔ اور یہی نیکٹر ہم ہنی کی صورت میں لیتے ہیں جو کہ بی سٹورز ہوتے ہیں، ہنی بیز اپنے شارٹیج پیریڈ کے لیے جن پیریڈز میں نیکٹر فلو نہیں آ رہا ہوتا اس کے لیے اسٹور کرتے ہیں، تو وہی پھر ہم ہنی بی کیپر جو ہے وہ ایز اے ہنی اس میں ہارویسٹ کرتے ہیں۔ اینول بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو ٹیپیکل جو کالونی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے نیکٹر کی، وہ اباؤٹ 136 to 227 kg آف نیکٹر وہ خود کنزیوم کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ اس کو شہد میں دیکھیں تو 250 کلو شہد ایک ڈبے کی ضرورت ہے صرف اس کی سروائیول کے لیے، تو اس لیے کیونکہ آپ جیسے کہ پہلے بتایا کہ ایک انسان کی کیلوریز کنزیوم کر رہا ہوتا ہے ڈبا کے لیے، تو نیکٹر اس لیے ضروری ہے کہ 250 کلو اگر اس کو ایک سال میں نیکٹر چاہیے اپنی کنزمپشن پوری کرنے کے لیے، دیٹ مینس جہاں پہ بھی وہ ہنی بی باکس ہم پلیس کر رہے ہیں وہ جگہ اور جو ہم مائگریشن پلان بنا رہے ہیں اس حوالے سے نیکٹر پلانٹس جو ہیں وہ ابنڈنس میں ہونے چاہیے۔ اور سیکنڈ از کہ ہنی بی کالونی تقریباً 378 لیٹرز آف نیکٹر جو ہے وہ پر ایئر اکٹھا کرتی ہے پھولوں سے، اور دیٹ از آلسو اے ہیوج کوانٹٹی۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ نیکٹر از میجر سورس آف
कार्बोहाइड्रेट्स फॉर हनी बीज, और ये फॉर्जिंग में बाकी जितने भी उसके डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें यूज़ होता है। और नेक्टर पे जो चीज़ें इफेक्ट कर रही होती हैं वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं और डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। कुछ प्लांट्स के ऐसे बायोटिक फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल कि डिफरेंट प्लांट्स प्रोड्यूस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ नेक्टर ड्यू टू देयर ऑन बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, उसमें अगर इसमें हम स्टडी करें डीपली तो एक प्लांट को इतना नेक्टर प्रोड्यूस करना होता है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी ना हो, क्योंकि बेसिकली प्लांट नेक्टर हनी बीज को क्यों दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि अब वहाँ से अपनी पोलिनेशन हो रही है। जिस तरह कल हमने मार्केटिंग वाले लेक्चर में देखा गिव एंड टेक, तो प्लांट्स भी नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं बिकॉज दे हैव टू डू देयर पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। तो इसमें जो चीज़ स्टडी की गई है वो ये है कि कोई भी प्लांट बहुत ज़्यादा जो नेक्टर प्रोड्यूस करेगा उसकी पोलिनेशन अच्छी भी नहीं होगी, और जो बहुत कम नेक्टर प्रोड्यूस करेगा उसकी पोलिनेशन भी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट्स को वहाँ से वो रिवार्ड नहीं मिल सकता, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है फॉर नेक्टर कलेक्शन। सो प्लांट्स दैट आर गुड फॉर हनी वो इतना नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि जो फॉर्जर्स आ रहे होते हैं वो अपना उसमें से नेक्टर गेन भी कर रहे होते हैं, और सेकेंडली प्लांट किस तरह बेनिफिट कर रहा होता है कि लेस क्वांटिटी ऑफ नेक्टर से वो मल्टीपल विजिटेशन उनको करनी पड़ती है, दूसरे प्लांट्स में भी विजिट करना पड़ता है। तो इस हवाले से भी डिफरेंट। और सेकंड मेन फैक्टर जो है वो क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस दफ़ा जैसे कि हमने देखा गर्मी एकदम से आई, तो क्लाइमेट चेंज जो हमारे बी कीपिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है, ये एबायोटिक फैक्टर्स में उसमें आएगा। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस बी होस्ट प्लांट चॉइस, उसमें है शुगर कंपोजिशन, कि अगर हनी बीज किसी भी नेक्टर को कलेक्ट कर रही है तो उसकी शुगर कंपोजिशन क्या है और उनसे उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। सेकेंड इज नेक्टर वॉल्यूम, जैसे कि हमने डिस्कस किया, और नेक्टर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तीन मेन चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी होस्ट प्लांट की चॉइस को हनी बीज के लिए। शुगर कंपोजिशन बेसिकली दो किस्म की शुगर इसमें मौजूद होती है, तीन किस्म की, जिसमें हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज लेते हैं। हनी बीज जैसा कि हमें पता है कि हनी में भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की कंसंट्रेशन अच्छी होती है बनिस्बत सुक्रोज की। सो हनी बीज प्रेफर द प्लांट्स हैविंग मोर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज कंसंट्रेशन। और नेक्टर वॉल्यूम का जैसे पहले मैंने डिस्कस कर लिया, और इसमें नेक्स्ट इज द पोलन। बी obtains majority of their protein from pollen. Much of the pollen is used to feed the brood. जैसा कि हमने पहले देखा कि प्रोटीन की जो ज़रूरियात हैं वो पोलन से हनी बीज की पूरी हो रही है। हनी बीज, अडल्ट हनी बीज पोलन लेस कंज्यूम करती हैं। मेजर नीड ऑफ पोलन जो है वो लार्वल डेवलपमेंट में हनी बीज को चाहिए होती है, जिसको वो बी ब्रेड के तौर पे पोलन एंड हनी को मिक्स करके वो एज अ डाइट जो वर्कर हनी बीज है उनको फीड कराती हैं। A typical colony requires 25 to 50 kg of pollen annually, जो 20 से 25 किलो पोलन एनुअली है वो हनी बी की कॉलोनी की अपनी ज़रूरत है। इससे ज़्यादा अगर कहीं पर पोलन आ रहा है तो वो फिर बी कीपर जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक नीड जो एनालिसिस की गई है वो है 25 to 50 kg ऑफ पोलन पर कॉलोनी। जिस तरह नेक्टर में कंसंट्रेशन प्लांट टू प्लांट वेरी करती है, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती है, इसी तरह पोलन में भी प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन 20 to 60% डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट स्पीशीज में वेरी करती है। और हनी बीज जो हैं वो अपनी डाइटरी ज़रूरियात किस तरह पूरी करती हैं। आपने देखा होगा कि जब हनी फ्लो सीजन होता है तो उसमें हनी तो बेली का आ रहा होता है, लेकिन हो सकता है पोलन उसमें 10 स्पीशीज के हों। तो डिफरेंट पोलन की डिफरेंट अमाइनो एसिड कंसंट्रेशन और डिफरेंट प्रोटीन कंसंट्रेशन होती है, इसलिए हमेशा जब आप देखेंगे तो जहाँ पे भी ज़्यादा फाना है वो हनी बीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन कलेक्ट करती हैं। हनी बी कभी भी एक पोलन सिंगल पोलन सोर्स या उस पर उनकी ये चॉइस होती है कि हम डिफरेंट पोलन सोर्स पे कलेक्ट करें, क्योंकि डिफरेंट
डिफरेंट पोलन सोर्स की प्रोटीन कंटेंट्स डिफरेंट होते हैं और वो मुख्तलिफ तरह से उनकी डाइटरी जो ज़रूरियात है वो पूरी कर रहे होते हैं। इसी तरह जो लिपिड्स हैं ये पोलन में 1 से 20% तक मौजूद होते हैं। ऑल्सो पोलन डिफरेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पोलन में होते हैं जो कि नेक्टर में भी मौजूद होते हैं। Faulting strategy of honeybees. When bees are faulting for pollen and nectar, they employ optimal faulting strategy. अब optimal faulting strategy क्या है कि honeybees को देखना है कि हमारी एनर्जी कितनी यूज हो रही है और हमें वहाँ से रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। First thing is quality of reward. Second thing is handling cost, and third thing is abundance and availability. Quality of reward is the sugar content. जिस नेक्टर में शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा, that means अगर कोई भी दो प्लांट स्पीशीज हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होगा, बाकी फैक्टर्स अगर सेम है तो हनी बीज ज़्यादा शुगर कंटेंट वाले को प्रेफर करेंगी क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। जिस तरह हम अच्छा खाना पसंद करते हैं इसी तरह हनी बीज भी उसी चीज़ को प्रेफर करेंगी जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी, जिस नेक्टर की क्वालिटी बेहतर होगी। हैंडलिंग कॉस्ट। हैंडलिंग कॉस्ट हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हैंडलिंग कॉस्ट जो होती है वो हनी बीज की उस नेक्टर को पौधे से लेके अपने हाइव तक लाने के लिए और हाइव में उस नेक्टर से हनी बनाने तक, ये सारी उसकी हैंडलिंग कॉस्ट है। हनी बीज इस कॉस्ट को किस तरह पे करेंगी? थ्रू कंजम्पशन ऑफ देयर एनर्जी, कि उस पे उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। सम प्लांट्स हैव लोअर हैंडलिंग कॉस्ट देन अदर्स, कि कुछ पौधों की फॉर एग्जांपल अगर नेक्टर है उसकी 50% शुगर कंसंट्रेशन है और 50% उसमें वाटर है तो उसकी हैंडलिंग कॉस्ट कम होगी। सेकंड, अगर वो अपारी के करीब पड़ी है, अपारी जो है वो क्रॉप के करीब है तो उसकी हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। हनी बीज हमेशा जो नियर टू अपारी क्रॉप होगी उस पर फॉरेज अच्छा करेगी, जो फार फ्रॉम अपारी क्रॉप होगी उस पर उतना अच्छा फॉरेज नहीं करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप हनी हार्वेस्टिंग के लिए जाएं किसी भी एरिया में तो विद इन 3 किलोमीटर तो उनकी मैक्सिमम रेंज है, लेकिन अगर एक स्पीशीज को 1 किलोमीटर पे मिल रही है और फॉर एग्जांपल स्पीशीज को 3 किलोमीटर पे मिल रही है तो हनी बीज 1 किलोमीटर वाले जो रिजर्व होंगे, जो पोलन और नेक्टर रिजर्व होंगे उसको ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी हैंडलिंग कॉस्ट उनके लिए बेहतर है, उनको कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ मिल रही है। अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी, ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रीज जो हैं वो हनी बीज के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एक ट्री पे देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर, उस पे हजारों फूल हो सकते हैं, जबकि अगर हम ग्राउंड क्रॉप्स पे आए जो फील्ड क्रॉप्स हमारी इकोनॉमिक क्रॉप उस पे हनी बीज को ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और अवेलेबिलिटी और अबंडेंस उस हिसाब से नहीं होती। इसी तरह कुछ प्लांट स्पीशीज हैं जो फ्लावर जो है वो रात को बंद हो जाते हैं और वो जब गुड सनशाइन होता है 9-10 बजे उस टाइम वो अपनी नेक्टरीज ओपन करते हैं, तो वो हनी बीज के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस होगी क्योंकि नेक्टर उनके लिए अवेलेबल रहता है। जबकि कोई ऐसी प्लांट स्पीशीज जिनकी नेक्टरीज ओपन होती हैं, हनी बीज अपनी फॉलिंग तो सुबह स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो बाकी जो बीज होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, बाकी पोलिनेटर्स हैं जो नेक्टर के लिए हनी बीज से कम्पीट कर रहे होते हैं, उनके लिए भी अवेलेबल होता है। तो अबंडेंस किस हिसाब से हो जाएगी कि पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर जो फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है। इस हवाले से जो ट्रीज होते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेंस होती है हनी बीज की क्योंकि वहाँ पे अबंडेंस होती है फ्लावर्स की, उनको मूव कम करना पड़ता है, वहाँ से उनको ज़्यादा नेक्टर और पोलन मिल जाता है और अवेलेबिलिटी है कि नेक्टर कितनी देर तक प्लांट के अंदर अवेलेबल रहता है। बीज विल फॉरेज ऑन मच वाइडर वैरायटी ऑफ पोलन सोर्सेज, जैसे कि हमने ये पहले डिस्कस किया कि पोलन सोर्सेज की वैरायटी वाइडर होगी हमेशा क्योंकि उनकी प्रोटीन और पोलन्स की जो प्रोटीन वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। सेकंड थिंग इज कि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी फॉर बी हेल्थ। यानी हम बेसिकली जब से हमने मोनोकल्चर या एक्सटेंसिव क्रॉपिंग शुरू किया है
सारे लोग निगलेक्ट करते हैं. There should be plant diversity even in extensive agriculture. उसमें प्लांट डाइवर्सिटी किस हवाले से, अब प्लांट्स आप अर्बन एरिया में देखें प्लांट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होगी. हम इसको हनी बीज के लिए कहेंगे जहाँ पे फ्लावर्स नहीं है, हनी बीज के लिए नेक्टर एंड पोलन अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके लिए उनको कहेंगे दे आर ग्रीन डेजर्ट्स फॉर हनी बीज. ये सब सहरा हैं क्योंकि मक्खियाँ उसको पॉलिश नहीं कर सकती. तो प्लांट डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है. सेकेंड थिंग, प्लांट डाइवर्सिटी इसलिए ज़रूरी है कि थ्रू आउट द सीजन हनी बीज के लिए और पोलिनेटर्स के लिए नेक्टर and pollen available है. Large scale land use that reduces floral abundance and species richness will negatively affect bee species population through nutritional shortage in both quantity and quality. Without diverse foraging options and diets during critical periods of reproduction and development, bee may suffer negative health consequences. ये वही चीज़ के हनी बी हेल्थ इफेक्ट होगी अगर प्लांट डाइवर्सिटी नहीं होगी. Additional intensification such as agrochemical use and other, जो दूसरी मेन चीज़ है वो agrochemical use के हवाले से. agrochemical use हनी बीज पे स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, खास तौर पे जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, तो उस हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है. appropriate nutrition is necessary for bee immunity. Diverse pollen diets can enhance bees immunocompetence and resistance to pathogen. जो डाइवर्स पोलन डाइट्स है वो उनकी रेजिस्टेंस टू पैथोजन और इनकी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं. एम शुड बी प्रोवाइडेड टू सो द मेन फोकस ऑफ दिस इज के प्लांट डाइवर्सिटी शुड बी एनहांस्ड. हम हनी बीज तो हासिल करते हैं मोनोक्रॉपिंग से या एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर से. हम फॉर एग्जांपल हम ब्रासिका से ले लेते हैं, सनफ्लावर से ले लेते हैं हनी. लेकिन ये चीज़ एक हर बी कीपर के माइंड में होना चाहिए कि जहाँ भी वो प्लांटेशन को प्रमोट कर रहा है उसमें डाइवर्सिटी होनी चाहिए प्लांटेशन में. जहाँ भी एक चीज़ एक्सटेंसिव यूज़ होगी वो नेचुरल हैबिटेट के लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं जितनी एक डाइवर्स फ्लोरा होता है.